किने बनाई है? असीं बनाई है। ये साडे अंदर इन्ना गंद पिया है तां किने पाया है? साडे ख्यालां ने पाया है। हुण जिथे इन्ना गंद होवे, जिस कमरे दे विच, जिस घर दे विच, उत्थे तुसीं कित्थे बिठाओगे मिनिस्टर नूं बुला के? उत्थे कित्थे बिठाओगे? गुरु नानक, निर्मल गुरु नानक नूं, गुरु नानक दे नाम नूं उत्थे कित्थे जगह है? है नहीं। वो क्यों आएगा? गंदे थां हुंदा है। वो तां पातशाह दा पातशाह है, वो तां इलाही देश दा वासी है। वो थोड़े गंदगी दी कोठी च क्यों आएगा? गुरु साहब ने किया ना बाणी विच, भांडा धोए बहस धूप देव। सिर्फ भांडा धोना ही नहीं है, उन्होंने धूप दे के उन्होंने सफाई करनी, उसकी खुशबू भरनी, बहस धूप तो दूध दे को जाई। तो फिर बख्शिश हुंदी है तो वह सांभिया जांदा। ते जे गंदा भांडा, जे दुध फट गया, कहंदे देखना कोई चज्जी आई है, भांडा नहीं धोता होना चाहिए, तदे दुध फट गया। उत्थे कोई चज्जी गिन लेने ते इत्थे की कहोगे अपने आप ही। असी गुरु नानक नूं वड़ नहीं दिंदे। गुरु नानक दे वास्ते सेज नहीं बनाई, बिस्तरा नहीं बनाया, कमरा नहीं बनाया। जब हैगा है तो सही, पर गंद भरिया है। गुरु नानक तो सूखम है, गुरु का प्यार रूप है, गुरु नानक का दक्षिण रूप है, गुरु नानक का निर्मल है, गुरु नानक का प्यारा है। तो क्यों आएगा? जिथे खुशबू, जिथे खुशबू क्या है? इससे उल्टी है। हम देख लो, ये इससे उल्ट शरदा पानी के अंदर शरदा सेज मिठाई। जिथे सरदा दी सेज विछी होवे, जिथे गंद मंद साडे ख्यालां दे ना होण, जब दारे तारे बाग बूटे लाए होण, ते उथे उथे फिर पुकार करिए। ते फिर गुरु नानक ओहदा लभदा फिरदा है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਕੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਨਾ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੈਠਣ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਕੋਹੜੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਆਹ ਬੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਥਾਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉੱਥੇ ਹਜੂਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਬਈ, ਸ਼ਰਧਾ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਊਗੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਈਰਖਾ ਦਵਾਇਖ ਜਿੰਨੇ ਅਵਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਲਸੀਆਂ, ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਹਨੇਰ ਦੇ ਠੂਏ ਹੈ, ਹਨੇਰ ਦੇ ਸੱਪ, ਹਨੇਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਤ ਲਾ ਦੇ ਚਾਹਣਾ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁੱਡਾਂ ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਭ ਖੁੱਡਾਂ ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸੋ ਬਈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ फसल बीजदा है, जे उन्हें चंगी तरह पहला सफाई ना की होवे, जे घास बूटियां ना कटिया होण, तो उगता आउंदे है।
मगरों फिर गुड्डे जाने कि नहीं, 2-3 गोडियां देनी चाहिए ताकि घास फूस चा निकल जाए। वो क्यों भाई, क्यों गोडियां देनी पैंदियां? इस वास्ते कि जिहड़ी असीं रिओ पाई है, किथे आटा तो इन्ना खुंदा है, ते जिथे 100 जीव या 10 जीव खाण वाले, एक आदमी की रोटी जे 10 जीव, तो उन्होंने कितना हिस्सा आएगा? वो तो भुखे रहणगे। ਉਹ ਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੂਟੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਸੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ काम क्रोध मोह लोभ का ईर्ष्या द्वेष सारा रोसे गिले, मेरी लेख लिखा है, रोसे गिले पढ़ो, परे पे वो सारे एक ही है सारे ख्याल, रोसे गिले ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, बूटी है वाधू दी। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਪੂਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਕ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੂਟੀ ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਬੂਟੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਤੱਕਦਾ ਉਹ ਜੇ ਨਾਤੀ ਤੋਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬਹਿ ਗਈ। फिर हमें एक गल है, पर देखने ना कि किसी के अंदर बड़ी कि नहीं, जिता अंदर बड़ी ताकि नतीजा। मैं थोड़ी एक मिसाल दसा, सुखदेव सिंह दे पिंड स्कूल दे विच समागम होया, उत्थे मैं रोसे गिले वाली गल कीती। मैं सोचता रोसे गिले ने मार छड्डे हैं। उत्थे एक एयरफोर्स वाले सारे आए सीगे, जनानियां आई सी। और जो मैं क्या कि असीं तां सारा दिन ईर्खा द्वेष जिंदगी गुजारते हैं, और तलख ईर्खा द्वेष ना जिंदगी नूं अपनी तलख कीता पिया। ओ होर दा पता नहीं। ओ एक जनानी सी, मगरों मैनू मिली, कहते जी थोड़े लेक्चर का अज मेरे ते बड़ा असर है। मैं की असर होया? कह जी साडे गुआंढण सी, सानू 2 साल हो गए आपस विच ही बैर करदियां नूं। मैं ओदे वाल झाड़ू कूड़ा करके जो मेरे वाल के मैं ओदे मूंह ते पानी सुट, गंदा पानी वो मेरे सुटदी सी, मुंडियां नूं ते आपस विच बैर विरोध। कारण किसी कहने कारण को चेता ही नहीं करा, तो बस सारा दिन बह नहीं करी जाएंगे। फिर तू की नतीजा कढ़िया? कहते जी मैं होए तो खाम खा सी, सारा दिन सेड़िया होया हैगा। जो असी उथों उठे तो मैं तो गुआंढ नूं जफ्फी पा लई, पता एवें लड़दे रहे, आ जिंदगी साड़ते रहे, गल कुछ भी नहीं। आप चंगी तरह रही मैं पहले जफ्फी पा ली, जाके एक दूसरे नूं चाह कलियां सब्जी देन जान लगियां, चाह बुला के पीण लग पे, एक दूसरे बच्चों नूं उत्थे स्वर्ग बन गया। भाई देखेंगे घर जाके तुसीं ऐसा की इलाज करदे हो, जो जाके जफ्फियां पैंदी है। एक अमरीका की साखी है, इत्थे हर एक बैठी आदमी मर गया, होर भी लोग तकलीफ दी। हौली 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 इन्नी दुखी होंदी गई, ज्यों ज्यों दुखी होंदी गई त्यों तो औखी होंदी गई। स्वभाव खराब हो गया, जने कहना लड़न लग पई। हौली हौली ज्यों ज्यों इस तरह ईर्खा द्वेष च मन गलतान हुंदा गया, त्यों त्यों ओदे चेहरे ते ओही अक्स पैंदा गया। चेहरा जड़ा है ना
ਅੰਦਰਲੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਡੈਣ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟ ਗਏ। ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਕੱਲੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਿੜਿਆ ਕਰੇ। ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਚਿੜਿਆ ਕਰੇ, ਚਿੜੀ ਦੇ ਚਿੜ ਕੇ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਜੂ। ਆ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਚਿੜਾ ਨਰਕ ਹੁਣ ਭੋਗੇ, ਨਰਕ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਮਨ, ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ ਜਨ। ਉਹ ਜੇ ਚੁੜੇਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਗੁਆਂਢਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ मैं अभी मर गया, ये हो गया वो हो गया। तो मगरों फिर मैं लोग मैनू आयो करने लग पे, तो मैनू गुस्सा चढ़ता गया, ईर्खा तो मेरी बढ़ती गई। अच्छा इउं दस भी तेरे जिंदगी दे विच कोई ऐसा लहमा आया है, ऐसा दिन आया जो तो बहुत खुश सी? कहती हाँ। कहते ओदी फोटो है तेरे दी? तेरी हाँ हैगी। भज के गई। जिदन ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਆਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖ, ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਝੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਝੱਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੁੜੇਲ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਚੁੜੇਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਛੱਡਦੀ ਬਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਰਥਾ ਉਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬਈ ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅੱਜ ਫੋਟੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਵੈਡਿੰਗ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਲਹਿਮੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਲਈ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਉਹ ਈਰਖਾ ਦਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਸ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਨਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਚੇਤਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੇਗੀ ਉਨੀ ਵਾਰ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਉਸ ਲਹਿਮੇ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਦਾ। ਕਰਦੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਐਜ਼ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸੋ ਯੂ ਬਿਕਮ। ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਫੇਰ ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਔਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗੀ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਤੋਗੁਣੀ ਜੀਵ ਮਰਨ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਮਿਹਰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਾਡੀ ਚੁੜੇਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਚੁੜੇਲ ਬਣ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਛ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣੀ ਇੱਧਰ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਆਈ
तो फिर क्या है, तमाशा है।